my dear students, let's start the session. Key concept 1. What is the key concept? First, steam point, thermodynamic scale. Here we need to talk about thermodynamic scale. First key concept, thermodynamic scale. Thermodynamic scale. Clear? So here steam point, first boiling point, steam point. First, here we need to talk about centigrade scale. Here steam point and ice point. Fahrenheit scale. Okay. So degree centigrade scale. This is what? Fahrenheit scale. What is the steam point in centigrade scale? 100 degrees centigrade. This is 212 degree Fahrenheit. After that, ice point in centigrade scale, 0 degree centigrade scale. This is 32 degree Fahrenheit. 32 degree Fahrenheit scale. ఇక్కడ random గా ఒక degree, C degrees, C corresponding Fahrenheit scale. Clear? So మనం ఏం చేయాలి? C minus ice point by steam point minus ice point. Clear? This first ఇది రాయాలి, తర్వాత టోటల్. ఫస్ట్ ఇది రాయాలి, తర్వాత టోటల్ రాయాలి. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ నీకు ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి. ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుంది? C minus 0 by 100 minus 0. That equals to how much? F minus 32 degree Fahrenheit. 212 minus 32. 212 minus 32. Here C by 100 equals to F minus 32. F minus 32 by 180. Then C by 5 equals to how much? 1 minus 32 by F minus 32 by 0. This will be 9. C equals to 5 by 9 into F. 5 by 9 into F minus 5 by 9 into 32. 5 by 9 into 32. It is looking like y equal to mx. Y equal to mx minus c. Negative y intercept. So దీన్ని మనము c by 5 equals to f minus 32 by here f by 9. దాన్ని రాయండి. c equals to how much? 5 by 9. F minus how much is this? 5 2 ja 10 no. ఎంతిది 160 ఆ? 160 by 9. 160 by 9. Apply delta on both sides. Delta c equals to 5 by 9 into delta f. 5 by 9 into delta f. So first we need to talk about question number 2. 24th January 2025. JEE 24th January 2024. So we need to draw C versus F graph. Okay na? C taken on here. C taken on y axis
F taken on x-axis. F Fahrenheit scale, centigrade scale. Clear? Centigrade scale. It is looking like y equal to mx minus c. Then this is what? Negative y-intercept. Negative y-intercept. M is what? Positive. Here, M is slope is what? M equal to how much? 5/9. That is positive slope. What is the y-intercept? C. Y-intercept is how much? Here, ఇక్కడ y equal to plus c రాసుకుంటే y-intercept ఎంత? Minus 160/9. Minus 160/9. Y-intercept. This is Y-intercept. Y-intercept. అప్పుడు ఏమొస్తుంది చెప్పండి? Y-intercept minus 160/9 అంటే పైన టచ్ అవ్వాలా కింద టచ్ అవ్వాలా? లైన్ పైన టచ్ అవ్వాలా కింద టచ్ అవ్వాలా? ఇట్లా వస్తుందా? దిస్ ఈస్ ద గ్రాఫ్. theta, this should be theta. Theta less than 90. Here, what is the y-intercept? What is the y-intercept? Minus 160/9. Minus 160/9. Y-intercept. That is in terms of degree centigrade. Tan theta would be how much? Positive. Positive. Slope is what? Positive. అర్థమైందా? అర్థమైందా? దీన్ని ఇంకొకలాగైనా రాసుకోవచ్చు. ఎట్లా రాయొచ్చు చెప్పండి? ఎలా రాయొచ్చు దీన్ని? హియర్ ఇటు సైడ్ పోతే 5/9. 5/9 F minus C that equal to 160/9. 160/9. ఇక్కడ నీకు ఏమొస్తుంది? F by 9/5 into 160/9. 160/9 minus here plus C by minus 160/9. That equal to 1. How much is this? What is the equation? How much is this? F by how much? 9 cancel. 5 3s are 5 2s are 32 plus C by minus 160/9. 1. It look like what? It look like what? Intercept form. Here y by b plus x by a that equal to 1. Here x-intercept. This is x by a. Sorry. F is taken on x-axis. X by a plus y by b. Y-intercept. X-intercept positive. Here how much will be getting? 32 from here to here. 32. X-intercept 32. Y-intercept negative. X-intercept is positive. Y-intercept is negative. You will get this kind of graph. Are you clear or not? అర్థమవుతుందా? This is the answer to question number 2. Next coming to question number 8. Question number 6. Question number 6. అర్థమైందా ఇదంతా? అర్థమైందా? Go to question number 6. This part done. అర్థమైందా ఇదంతా? Now here ఇక్కడ నుంచైనా రాసేయచ్చు. సో ఇప్పుడు మనకి జేఈ విచ్ ఇయర్? క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. క్వశ్చన్ నెంబర్ 6 4th April 2024. 4th April 2024. చెప్పండి దీనికి ఆన్సర్ చెప్పండి. వాట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్? డెల్టా సి మెన్షన్. డెల్టా సి ఆర్ డెల్టా ఎఫ్ మెన్షన్. చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. ఓకేనా? హియర్ సెల్సియస్ స్కేల్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్డ్. This temperature increased, then
increasing temperature on Fahrenheit scale. Clear? So delta C how much mentioned? How much mentioned? 40 degrees centigrade. This is increasing temperature. Then delta F can be written as 9 by 5 into delta C. So 9 by 5 increase in temperature on centigrade scale given as 40 degrees centigrade. Then how much is obtained? Chapandi? This is how much? 5 1 ja 5 8 jara 72 degree Fahrenheit. That is the increase in temperature. Increase in temperature on Fahrenheit scale. Increasing temperature on Fahrenheit scale. Next, coming to question number 8. Coming to question number 8. ఇది ఎలా సాల్వ్ చేయాలంటే ఈ క్వశ్చన్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలంటే చూడండి ఇక్కడ some unknown scale అయిపోయిందా ఇది ఇప్పుడు చెప్పండి some unknown scale ఇక్కడ స్టీమ్ పాయింట్ ఐస్ పాయింట్ స్టీమ్ పాయింట్ ice point or boiling point. Steam point or ice point or boiling point. ఇక్కడ ఈ గ్రాఫ్ ఒకసారి క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోండి. 25th January 2023. 25th January. Here JEE 25th January 2023 క్వశ్చన్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ గ్రాఫ్ ఒకసారి చూడండి. ఈ గ్రాఫ్ ఏమి ఇచ్చాడు చెప్పండి. గ్రాఫ్ లో ఏమి ఇచ్చాడు? ఇక్కడ గ్రాఫ్ ఏమి ఇచ్చాడు చెప్పండి. గ్రాఫ్ లో ఏమి ఇచ్చాడు? 150 డిగ్రీ P. 150 డిగ్రీ P. 150 డిగ్రీ P. ఇది P స్కేల్, Q స్కేల్. 150 డిగ్రీ P. తర్వాత ఇది ఇట్లా పోయింది. సో ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చాడు చెప్పండి. ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చాడు? 100 డిగ్రీ Q. ఇదేంటిది? 100 డిగ్రీ Q. 100 డిగ్రీ Q. సో ఇక్కడ ఎన్ని డివిజన్స్ ఉన్నాయని చెప్పాడు? ఎన్ని డిగ్రీస్ ఉన్నాయన్నాడు చెప్పండి. 150 డివిజన్సా? This is 150 divisions. Okay na? Delta T P. That is how much? Delta T P. Delta T P. That equal to 150 degree T. 150 degree P. Okay na? 150 degree P. తర్వాత ఇక్కడ ఎన్ని డివిజన్స్ ఉన్నాయన్నాడు? ఇక్కడ ఎన్ని డివిజన్స్ ఉన్నాయన్నాడు? 100 divisions. This is how much? Delta T. Delta T Q ఎంత? 100 degree Q. అంటే ఇక్కడ 150 డివిజన్ అనేది పైకేమో ఎంత ఉంది చెప్పు? ఇది 30 డిగ్రీ P అయి ఉండాలి. అర్థమవుతుందా? గ్రాఫ్ ఇది పార్ట్లీ ఇచ్చాడు. ఇది యాక్చువల్ గ్రాఫ్. ఇది 0 డిగ్రీ P. అర్థమైందా? ఆర్ క్లియర్? సో ఇక్కడ దీన్ని మనం ఇలా కన్వర్ట్ చేస్తే 180 డిగ్రీ P అనేది ఏంది? 180 డిగ్రీ P అనేది ఏంది? స్టీమ్ పాయింట్. ఇది ఏమొస్తుంది? 30 డిగ్రీ P నా? 30 డిగ్రీ P. దాని తర్వాత Q లో కరెస్పాండింగ్ టెంపరేచర్ ఎంత? 0 డిగ్రీ Q. ఇదెంత? ఇది 100 డిగ్రీ Q. 100 డిగ్రీ Q. ఆర్ క్లియర్? అర్థమైందా? 180 మైనస్ 30 ఎంత? 150. సరిపోయింది కదా? ఈ విడ్త్ ఎంత? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి విడ్త్ ఎంత? 150.
ఇట్ సైడ్ హారిజాంటల్ సైడ్ 100 డిగ్రీ పి. ఈ డివిజన్స్ 100 డివిజన్స్ రావాలంటే ఇది ఖచ్చితంగా 0 అయి ఉండాలి. 0 నుంచి స్టార్ట్ అయి ఉండాలి. అంటే కొద్దిగా కిందకు ఉంటుంది. ఇక్కడ 0 డిగ్రీ పి ఉంటుంది, ఇక్కడే 0 డిగ్రీ క్యూ ఉంటుంది. అర్థమైందా? ఈ పాయింట్ ఏమవుతుంది? 30 డిగ్రీ పి కామా 0 డిగ్రీ క్యూ అవుతుంది. అది క్లియర్? అది క్లియర్? ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ ఏమొస్తుంది చెప్పు? టీపీ వస్తుందా? ఇక్కడ ఏమొస్తుంది చెప్పు? టీక్యూ వస్తుంది. వాళ్ళు మరి స్మాల్ టీ పెట్టడం అనేది అది తప్పు. అది అంటే వాళ్ళు ఇచ్చారు, మనం రాసుకోవాలి. మామూలుగా సైన్ కన్వెన్షన్ ఎప్పుడు కూడా టెంపరేచర్కి క్యాపిటల్ టీనే యూజ్ చేయాలి. క్లియరా? సో ఇప్పుడు చెప్పండి, మామూలు మెథడ్ మనము థర్మోడైనమిక్ స్కేల్స్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తామో అలానే సాల్వ్ చేయాలి. టీపీ మైనస్ 30 డిగ్రీ పి బై హౌ మచ్? 180 డిగ్రీ పి మైనస్ 30 డిగ్రీ పి. 30 డిగ్రీ పి ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? టీక్యూ మైనస్ 0 డిగ్రీ క్యూ బై హౌ మచ్? 100 డిగ్రీ క్యూ మైనస్ 0 డిగ్రీ క్యూ. సో ఇప్పుడు అసలు వాడు ఏమడిగాడు క్వశ్చన్లో? ఏమడిగాడు? రిలేషన్ అడిగాడు. క్లియరా? సో ఇప్పుడు చెప్పండి, టీపీ మైనస్ 30 బై దిస్ ఈజ్ హౌ మచ్? 150. that equals to TQ by 100. TQ by 100. So which option correct? Which option correct? TQ by 100. TQ by 100. TQ minus 30 by 150. Second option correct. Second option correct. Option 2. Option 2 correct. కానీ వాడు ఆప్షన్స్ లో మామూలుగా మొత్తం నొటేషన్ కూడా టీ లో ఇచ్చాడు. సో నువ్వు అలానే రాసుకుంటే TQ by 100 ఈక్వలెన్స్ టు హౌ మచ్? TP minus 30 by 150. ఓకేనా? నెక్స్ట్ అర్థమైందా ఇది? నెక్స్ట్ కమింగ్ టు 10. క్వశ్చన్ నెంబర్ 10 అయిపోయిందా ఇది? నా క్వశ్చన్ నెంబర్ 10. క్వశ్చన్ నెంబర్ 10. Go to question number 10. ఎప్పుడు ఇచ్చారు ఈ క్వశ్చన్? అసలు ఎప్పుడు ఇచ్చారు? 11th April 2023. JEE 11th April 2023. సో ఇప్పుడు చూడండి, స్టీమ్ పాయింటర్ ఆయిల్. This is what? On temperature scale X. This is the X scale. Temperature scale X scale. ఇంకొక స్కేల్ ఏంది? ఇది X స్కేల్ అయితే ఇది Y స్కేల్ అయిద్దా? X scale. ఓకే, ఓకే, ఫైన్. Fahrenheit. Next is what? Fahrenheit scale. Degree Fahrenheit scale. Degree Fahrenheit scale. This is డిగ్రీ ఎక్స్ స్కేల్. ఇక్కడ డిగ్రీ ఎక్స్ స్కేల్ లో బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎంత ఇచ్చాడు? 65 degrees X. 65 degree X. స్టీమ్ పాయింట్ ఎంత ఇచ్చాడు? ఐస్ పాయింట్ ఎంత ఇచ్చాడు? minus 15x. This is how much? minus 50 degrees X. This is 32 degree Fahrenheit. This would be Fahrenheit. తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఇది ఎంత వస్తుంది? 212 degree Fahrenheit. That is Fahrenheit scale. So now what is asked? Assuming that X scale is linear, the equivalent temperature of minus 95x. minus 95x ఎక్కడ ఉండాలి? కింద ఉండాలా? అప్పుడు ఎంత వస్తుంది చెప్పు? minus 95x అంటే ఎక్కడ వస్తుంది? minus 95 degrees X కింద ఉండాలి. corresponding Fahrenheit scale temperature. So okay, so ఇప్పుడు నీకు ఏమొస్తుంది చెప్పు? this minus this అర్థమైందా? తర్వాత టోటల్
తర్వాత ఏం చేయాలి, టోటల్ వేయాలి. అది ఫాలోయింగ్. సో ఇప్పుడు మనము ఎలా అయినా సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది టోటల్. టోటల్ ఎంత, ఇక్కడ నుంచి ఇటు నుంచి ఇటు టోటల్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి చెప్పు, ఇది ఏ, ఇది బి, ఇది బి ఐస్ పాయింట్, దిస్ ఈజ్ ఐస్ పాయింట్, ఏబిసి డిఈఎఫ్, డిఈఎఫ్. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు మనం ఏం రాసుకోవచ్చు చెప్పండి, బిసి బై ఏసి ఈక్వలెన్స్ టు what, EF by DF. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం అక్కడ కూడా అదే చేయాలి. క్లియరా? సో ఇప్పుడు చెప్పండి, మైనస్ 15 degrees x minus of minus 95 degrees x by how much? 65 degrees x minus of minus 95 degrees x. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఇలా అయినా రాసుకోవచ్చు, దిస్ మైనస్ దిస్ అయినా రాసుకోవచ్చు. దిస్ అది ఇంకా సింపుల్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇలా చేసినా వస్తుంది. రెండు విధాలుగా చేద్దాం. మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 95 degrees x దాట్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? ఎంత వచ్చింది? 32 degree Fahrenheit మైనస్ ఎఫ్. ఇది కాంప్లికేట్ అయింది ఎందుకంటే 2 సార్లు ఎఫ్ వస్తుంది కదా. అలా కాకుండా 212 degree Fahrenheit మైనస్ ఎఫ్. అలా కాకుండా ఇక్కడ వరకే తీసుకున్నాం అనుకో, అప్పుడు ఏమొస్తుంది చెప్పు, బీసీ బై ఏబి that equals to EF by DE. Here. So ఇప్పుడు చెప్పండి, BC ఎంత minus 15 degree x minus of minus 95 degree x by how much? 65 degree x minus of minus 95 degree x that equal to how much? 32 degree f minus f by 212 degree f minus 32 degree f. అర్థమైందా? 80 by డినామినేటర్ ఎంత? 80 by 80. సో 1 equal to అంటే 180 equal to 32 minus f equal to how much? 32 minus 180 f equal to minus 148 degree Fahrenheit. ఓకేనా? సో ఇదే విధంగా ఇక్కడ చేస్తే ఏమొస్తుంది, 80 by కిందేమొస్తుంది 60 by, నేను టోటల్ వేసాను, ఇక్కడ కూడా టోటల్ వేసాను. క్లియర్? అలా చేసినా వస్తుంది. ఇది ఇంటర్పోలేషన్ అంతే, ఎట్లయినా చేయొచ్చు. ఇదంతా డినామినేటర్ లో 65 10 15 160. 160 equal to how much? 32 minus f by 212 minus f 212 minus f that equal to how much? 64 minus 2f equal to how much? Here f equal to how much? 64 minus 212 how much? 64 minus 212 how much? ఎంత ఇది? minus 148 degree Fahrenheit. Are you getting the same? వచ్చిందా? సేమ్ వచ్చిందా? దట్ ఈస్ ద థింగ్. 12 లో కరెక్ట్ 212. సో మనం ఎలా అయినా వేసుకోవచ్చు, కానీ ఇక్కడ ఏం చేసామో అదే అక్కడ చేయాలి. క్లియరా? అట్లా అండర్స్టూడ్ ఆర్ నాట్? దిస్ ఈజ్ మెథడ్ 1. మెథడ్ 2, ఇది మెథడ్ 2, ఇదే బెస్ట్ మెథడ్. దిస్ ఈజ్ మెథడ్ 1. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ గో టు క్వశ్చన్ నెంబర్
Question number 12. 30th January 2000. 30th January ఎంత 30th January 2000 ఎంత 30th January 2023. ఇప్పుడు చూడండి అక్కడ ఏమి ఇచ్చారు అక్కడ చెప్పండి. దట్ ఈస్ వాట్ faulty thermometer. Faulty thermometer reads 5 degrees centigrade melting of the ice. 5 degrees centigrade melting of the ice. After that, what is the steam point? Steam point 95 degrees centigrade. 95 degrees centigrade. After that, okay na, correct temperature on absolute thermodynamic scale when fault temperature, faulty thermometer reads 41 degrees centigrade. 41 degrees centigrade. Correct temperature on absolute thermodynamic scale. Here, what is the, here it is how much? 41 degrees centigrade. Okay na, what is the correct temperature on degree centigrade scale? Correct temperature on లేకపోతే డైరెక్ట్ చేసిన వస్తుంది 313 273 plus 100 373 Kelvin. This is correct temperature. Correct temperature on 373 Kelvin. 373 Kelvin. ఇది ఎంతది Kelvin scale. మామూలుగా ఇదంతా 273 Kelvin. అలా కాకుండా డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ లో అనుకుంటే 100 degree centigrade. Correct temperature on degree centigrade scale ఎంత? C 0 degree centigrade. So C, this is how much? 100. So now equation రాయండి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 41 మైనస్ ఈక్వేషన్ నీట్ గా రాయండి. 41 degree centigrade minus 5 degree centigrade by 95 degree centigrade minus 5 degree centigrade equal to how much? C by how much? 100. C by 100. This is how much? 41 minus 5 anta? 36. 36 by 90 into 100. That equal to C. How much is obtained? 0 0 పోతే 940 40 40 degrees centigrade. So what is on Kelvin scale? Kelvin equal to how much? 40 plus 273. How much is obtained? 40 plus 273 ఎంత? ఎంతది? 300. ఇది 10 313 313 Kelvin. Absolute thermodynamic scale. What is the answer? What is the answer? 313 correct? 313 correct? అర్థమవుతుందా? ఇంకొకలాగా ఎలా చేయాలి? డైరెక్ట్ గా చేసినా వస్తుంది నీకు. అప్పుడు ఇక్కడ నీకేమొస్తుంది? 36 by 90 equals to how much? K minus 273 by ఇది 100. K equal to how much? 440 plus 273 na? Are you clear? 313 Kelvin. డైరెక్ట్ గా కరెక్ట్ కెల్విన్ స్కేల్ తీసుకున్నా మీకు సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వాళ్ళు కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ ఓకే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 28 కంప్లీటెడ్. Go to question number 28.
గో టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 28 ఆన్సర్ చెప్పండి. ఇన్ని చెప్పాం కదా, మీరు ఆన్సర్ ట్రై చేయండి. A thermometer graduated according to the linear scale reads the value x naught when it is in contact with the boiling of water. When it is contact with the boiling water, అప్పుడు నీకేమొస్తుంది? x naught వస్తుంది. తర్వాత when it is contact with the ice, x naught by 3 ice point. After that, what is the temperature of an object? Degree centigrade. x naught by 2 ఉన్నప్పుడు temperature of degree centigrade scale. ఇప్పుడు సెంటిగ్రేడ్ స్కేల్లో టెంపరేచర్ ఎంత అని అడిగాడు. 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్, 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్, this by this. క్లియరా? సో అప్పుడు నీకు ఏమొస్తుంది చెప్పండి? డైరెక్ట్ ఈక్వేషన్ రాస్తే ఏమొస్తుంది? దిస్ క్వశ్చన్ గివెన్ ఇన్ 11th January 2019. ట్రై చేయండి. ఏముంది? సింపుల్ ఇది. రాయండి ఇక్కడ x naught by 2 minus x naught by 3 by this by x naught minus x naught by 3 equivalence to how much? C minus 100 by 100 minus 0, C minus 0 by 100 minus 0. Then ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? ఇది 1/6 అయిద్దా? డినామినేటర్లో ఏమైతుంది? 2/3 అయిద్దా? ఇది x naught 2/3 x naught. సో C by 100. సో తర్వాత 3 2 are 4, 1/4 ఉంటుంది ఇక్కడ. C by 100 equal to how much? 25 degrees centigrade. What is the corresponding temperature on centigrade scale? ఇప్పుడు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ కవర్ అయ్యాయి? ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అయ్యాయి? 5 questions based on thermodynamic scale. Next key concept. ఓకేనా? గో టు క్వశ్చన్ నెంబర్, మనం అంతా చెప్పాం కదా, టేబుల్ మళ్ళీ ఇవ్వలేదు కదా, L equal to L naught మొత్తం చెప్పాం కదా. నెక్స్ట్ గో టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. 4th April 2025 JEE 4th April 2025 చూడండి ఇక్కడ. Consider a rectangular sheet of solid material. Rectangular sheet అంటే ఏంది? This is the rectangular sheet. లెంత్ బ్రెడ్త్ ఎంత ఇచ్చాడు? లెంత్ బ్రెడ్త్ ఎంత ఇచ్చాడు చెప్పండి? లెంత్ ఎంత? 9 సెంటీమీటర్. బ్రెడ్త్ ఎంత? 4 సెంటీమీటరా? బ్రెడ్త్ d ఇచ్చాడా? ఆర్ డెప్త్ d. ఓకేనా? ఎంత? 4 సెంటీమీటర్. వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్? ఏరియా ఎంత? L into D, that equal to how much? 36 centimeter square. ఓకేనా? దాని తర్వాత ఆల్ఫా ఎంత ఇచ్చాడు? ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 3.1 into 10 power -5 per degree centigrade. After that, per Kelvin or degree centigrade, both are same. Per Kelvin temperature difference है కదా. So room temperature 1 atmosphere. Mass of the sheet ఎంత? 0.1 kg. CV ఎంత? చెప్పండి. M ఎంత? 0.1 kg. CV ఎంత? 900 joule per kg Kelvin. ఓకేనా? Q ఎంత ఇచ్చాడు? 8.1 into 10 square joule. 8.1 into 10 square joule. సో ఈ డేటా ఎందుకు ఇచ్చాడు చెప్పండి?
ఎందుకు ఇచ్చాడు చెప్పండి, అప్పుడు ఎందుకు ఇచ్చాడో నీకే తెలుస్తుంది. ఓకేనా? అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్డ్ వాడు ఏమన్నాడు, చేంజ్ ఇన్ ఏరియా అన్నాడు. చేంజ్ ఇన్ ఏరియా రావాలండి. చేంజ్ ఇన్ ఏరియానా, చేంజ్ ఇన్ ఏరియా. చేంజ్ ఇన్ ఏరియా రావాలంటే ఏ దానికి వెళ్ళాలి, బీటాకి వెళ్ళాలా? 1/a ఇంటూ డెల్టా ఏ బై డెల్టా టీ. సో ఇప్పుడు నీకు ఈ చేంజ్ ఇన్ ఏరియా రావాలంటే ఏం చేస్తావు, బీటా ఏ ఇంటూ బీటా డెల్టా టీ. ఇప్పుడు నీకు ఇక్కడ డెల్టా టీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు, అర్థమైందా? ఇప్పుడు నీకు డెల్టా టీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, Q ఈక్వల్ టు హౌ మచ్, mCv delta t. So here delta t can be written as Q by mCv. Q by mCv. ఈ డెల్టా ప్లేస్ లో ఏం రాయొచ్చు చెప్పండి, a ఇంటూ తర్వాత బీటా కూడా ఇవ్వలేదు. బీటా ప్లేస్ లో ఏం రాయొచ్చు, 2 టైమ్స్ ఆఫ్ ఆల్ఫా అని రాయొచ్చా? బీటా ప్లేస్ లో 2 టైమ్స్ ఆఫ్ ఆల్ఫా రాయొచ్చా? డెల్టా టీ ప్లేస్ లో ఏం రాయొచ్చు, Q by mCv. Finally, delta A can be written as 2 times of A into alpha into Q by mCv. That is the expression for delta A. Now substitute the values and tell me the answer. Substitute the values and tell me the answer. Delta A. దీనిలో ఎందుకు ఫిల్ చేయండి, చెప్పండి. 2 times of ఏ అంటే ఎంత, 36 into 10 power minus 4 meter square. After that alpha can be written as, this is alpha can be written as 3.1 into 10 power minus 5 per degree per Kelvin to A alpha Q. Q is nothing but 81 into 10 81 into 10 by m is how much, 10 power minus 1 kg into Cv 9 into 10 square joule per kg Kelvin. Okay na? So finally delta A we need to get kg body, Kelvin body, joule body, yeah, meter square. Final ga meter square వస్తుంది delta A. Finally what is the answer, how much is obtained, calculate and tell me the answer. Dash meter square. ఎంత వచ్చింది చెప్పండి, మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. 81 9 9 9 జారా టోటల్ 6 90 10 స్క్వేర్ లో 10 పవర్ మైనస్ 9 10 పోద్ది 10 పవర్ మైనస్ 9 వస్తుంది. ఇది ఈ పర్టికులర్ 10 పవర్ మైనస్ 1, ఈ 10 పోద్ది, ఈ 10 స్క్వేర్ పోద్ది. సో ఫైనల్లీ డెల్టా A ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ is obtained, this equals to 2 into 36 into 31 into 10 power minus 1. ఎప్పుడు నీకు 10 power minus 10 అయిద్దా, క్లియరా? ఇంకొక 9 ఉందా ఇక్కడ, ఇంకొక 9 ఉందా, 9 2 జార్ 18. ఓకే, 9 2 జార్ 18 into 36 into 31 into 10 power minus 10 dash meter square. చెప్పండి ఎంత వచ్చింది, చెప్పండి, మల్టిప్లై చేసి చెప్పండి. Two into 10 power minus 6. Are you getting the same? Are you getting the same? 2 into 10 power minus 6. Are you getting the same? Vachinda? Next. 1 2. Next you go to question number 3. Newton's law of cooling. Key concept. Newton's law of cooling. Newton's law of cooling. Completed. అయిపోయిందా ఇది?
ఇప్పుడు చెప్పండి, న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్. ఇది బాగా నేర్చుకోండి, మంచిగా నేర్చుకోండి. న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. ఏ క్వశ్చన్ అయినా చేయొచ్చు. న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ అంటే డైరెక్ట్ రాసేయచ్చు, అసలు సింపుల్ గా రాయొచ్చు. ఈ కాన్సెప్ట్ చెప్తాను, నీట్ గా అర్థం చేసుకోండి, ఓకేనా. ఒకటి ఖచ్చితంగా న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ కింద రేపు ఎగ్జామ్ లో ఇస్తాము, ఓకేనా. న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ ఏ క్వశ్చన్ అయినా ఇదే ఫార్మాట్, ఏం ఉండదు ఇక్కడ, అర్థమైందా. చూడండి ఇక్కడ కీ కాన్సెప్ట్ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్. Newton's law of cooling. Newton's law of cooling. Newton's law of cooling. ఓకేనా. సో కూలింగ్ అంటే ఏంది, టెంపరేచర్ ఖచ్చితంగా డిక్రీజ్ అవ్వాలి, క్లియరా. సో రేట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ Q డాట్, రేట్ ఆఫ్ కన్వెక్టివ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ equivalents to rate of convective heat transfer directly proportional to Tm minus T infinity. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఎలా చెప్పాలంటే చూడండి, ఇక్కడ ఇది బాగా అర్థం చేసుకోండి. వాట్ ఈస్ ద కన్వెక్షన్? దిస్ ఈస్ ద సాలిడ్ సర్ఫేస్. This is the solid surface. Initial temperature plus. What is the T mean? T mean equal to initial temperature plus final temperature by 2. Okay na? When fluid flowing over the solid surface. When the fluid flowing over the solid surface, temperature of the surrounding fluid, temperature of the surrounding fluid that equal to Ts అయినా రాస్తారు, T infinity అయినా రాస్తారు, that depending on the textbook. ఓకేనా. టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద సరౌండింగ్ కొంతమంది T నాట్ అని కూడా రాస్తారు, అర్థమవుతుందా. T నాట్, T సర్ఫేస్, T ఇన్ఫినిటీ, అవన్నీ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్. ఎప్పుడు కూడా కన్వెక్షన్ కి కండక్షన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ ద కన్వెక్టివ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్, ద మోడ్ ఆఫ్ కన్వెక్షన్. కన్వెక్టివ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇస్ ద, ఓకేనా, హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ between solid surface and surrounding fluid. That is the rate of convective heat transfer. Rate of convective heat transfer is the, okay na, heat transfer between solid surface and surrounding fluid. Okay na. Free convection and forced convection. Free convection అంటే మామూలు ఎయిర్ వచ్చి ఇప్పుడు ఇక్కడ కూర్చొని ఉండవు, ఉక్క పెడతా ఉంది, బయటికి పోయిన చల్లగా ఉంది అంటే మీనింగ్ ఏంది, చల్లగాలి నీ చంపక తగలడం వల్ల నీకు చల్లని ఫీల్ వచ్చింది, నువ్వు బయటకు పోనీకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు, ఫ్యాన్ వేసుకుంటే ఏమైంది, అప్పుడు కూడా నీకు చల్లగా అయింది అంటే మీనింగ్ ఏంది, ఇక్కడ బాడీ టెంపరేచరు ఎక్కువగా ఉంది, గాలి టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ ఏమవుతుంది, తక్కువ ఉంది. అది ఫ్యాన్ వల్ల వస్తే ఫోర్స్డ్ కన్వెక్షన్, మామూలు గాలి న్యాచురల్ ఎయిర్ వల్ల వస్తే ఫ్రీ కన్వెక్షన్. బై ఎక్స్టర్నల్ మీన్స్ మోటార్ కానీ ఫ్యాన్ కానీ ఏదైనా వేసుకుంటే అప్పుడు నీకు చల్లని ఫీలింగ్ వస్తే ఏంటది, ఫోర్స్డ్ కన్వెక్షన్. అర్థమవుతుందా. ఇక్కడ కన్వెక్షన్ అంటే ఏంది, టెంపరేచర్ బిట్వీన్, దిస్ ఇస్ ద కన్వెక్టివ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ బిట్వీన్ యువర్ చంప అండ్ సరౌండింగ్ ఫ్లూయిడ్. అర్థమవుతుందా. ఈ చంప మీద గాలి పోతా ఉన్నింది అనుకో, ఓకే, ఇక్కడ ఉన్న హీటు ఆ గాలి తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంది. అర్థమవుతుందా. కన్వెక్టివ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్, కన్వెక్షన్ ఎప్పుడు దేనికి జరగద్ది, సాలిడ్ సర్ఫేస్ కి సరౌండింగ్ ఫ్లూయిడ్ కి. కండక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద సాలిడ్. ఓకేనా, ఇక్కడ వరకు తెలుసుకోండి. రేడియేషన్ మళ్ళా
క్లియరా? ఈ రెండు అర్థమైన కండక్షన్ కండక్షన్ మీకు ఇంకా చెప్పలేదు కదా. ఓకే, కండక్షన్ అక్కర్స్ ఓన్లీ ఇన్ ద సాలిడ్స్. సాలిడ్ మీడియం వాల్, ఇప్పుడు దాని చదివారు కదా మీరు, వాల్ సిలిండర్స్. వాల్ అంటే సాలిడ్ మెటీరియల్. ఓకేనా? కండక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద సాలిడ్స్. కన్వెక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ బిట్వీన్ ద సాలిడ్ సర్ఫేస్ అండ్ సరౌండింగ్ ఫ్లూయిడ్. ఇప్పుడు న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ ఏంటంటే కన్వెక్టివ్ హీట్ లాస్, ఇక్కడ కన్వెక్టివ్ హీట్ లాస్, కండక్టివ్ హీట్ లాస్, రేడియేటివ్ హీట్ లాస్, మొత్తం హీట్ లాస్, హీట్ ట్రాన్స్ఫర్. క్లియరా? కన్వెక్టివ్ హీట్ లాస్ కాబట్టి మైనస్ వస్తుంది, కన్వెక్టివ్ హీట్ లాస్ కాబట్టి మైనస్ వస్తుంది. అండ్ ఆల్సో డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద సాలిడ్. క్లియరా? సో ఇప్పుడు చెప్పండి, Q dot convective heat transfer that equals to minus A. What is the proportionality? Directly proportional to minus A. PM minus T infinity. This is area of cross section perpendicular to the propagation. Perpendicular to the propagation. Area of the surface. Area of the surface. Area of the surface perpendicular to the propagation of heat. Perpendicular to the propagation of heat. అర్థమవుతుందా? Perpendicular to the propagation of heat. Proportionality constant here. Q dot can be written as dq by dt. dq by dt equal to how much you can write? Q dot convective heat transfer equal to convective heat transfer coefficient H minus H into A Tm minus T infinity. Convective heat transfer. This is the convective heat transfer coefficient. Watt per meter square per Kelvin. Convective heat transfer coefficient. Heat transfer coefficient. Convective heat transfer coefficient. What is the unit of convective heat transfer coefficient? Watt per meter square Kelvin. Q watt meter square Kelvin. Clear? So now tell me, Q dot name రాయొచ్చు, dq by dt రాయొచ్చా? Minus HA into Tm minus T infinity. Tm minus T infinity. దీని ఏం రాయొచ్చు? mc delta T. mc dt. T is the temperature difference. Small t is the time. Here minus hc into Tm minus T infinity. Tm minus T infinity. Clear? So ఇప్పుడు నువ్వు ఆ hc ని అవతల పంపిస్తే dt by dt equal to some constant into Tm minus T infinity. That is the constant. Clear? So ఇప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు? dt equal to variable and separable Tm minus T infinity into dt integration on both side. ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ రాయాలి. ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే Tm minus T infinity మీన్ టెంపరేచర్ మైనస్ T infinity నువ్వు డైరెక్ట్ రాసినా ఇది కాన్స్టెంట్ అయితే మీన్ టెంపరేచర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ అనేది T infinity అనేది కాన్స్టెంట్ అయితే. క్లియరా? దీన్ని కూడా కాన్స్టెంట్ గా తీసుకోండి. క్లియర్? ఇది ఫిక్స్డ్ కదా, అర్థమవుతుందా? మామూలుగా అయితే ఈ పవర్ లో వస్తాయి, మనము ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చెప్తాము. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దీన్ని కాన్స్టెంట్ గానే తీసుకుంటారు. T ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర ఇక్కడ T ఇనిషియల్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? ఎట్ టైం T ఫైనల్ వస్తుంది. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ T ఫైనల్ మైనస్ T initial by T equals to minus K into Tm minus T infinity. What is the master equation for Newton's law of cooling? Master equation for Newton's law of cooling. T initial minus T final by time T. That equals to some constant into T
T initial plus T final by 2 minus T infinity. This is the master equation for Newton's law of cooling. You can solve any problem based on Newton's law of cooling. Clear? Next, completed. ఇప్పుడు మనము Tm minus T infinity కి this part completed. If you draw graph between Tm minus T infinity and T, if you draw graph between mean temperature or else Tm minus T infinity overall Tm రెండింటికి సేమే వస్తుంది, జస్ట్ షిఫ్ట్ అవుతుంది అంతే గ్రాఫ్. ఓకేనా? టైం గ్రాఫ్, దిస్ ఈస్ ద టైం గ్రాఫ్. ఎలా వస్తుంది? ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రాఫ్ రావాలి. ఇట్లా వస్తుంది నీకు గ్రాఫ్, ఇలా వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? ఇలా వస్తుంది. ఇట్లా మామూలుగా ఇక్కడ తీసుకున్నా కానీ రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా లెక్క రావాలి. అర్థమైందా? యాక్చువల్గా మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసేటప్పుడు ఎలా చేయాలంటే dt 1 by Tm minus T infinity into dt equals to how much? Equal to how much? Here, how much? Minus k into dt na, minus k into dt. Okay, integration on both side. ఇది ఏమొస్తుంది చెప్పు? ln Tm minus T infinity that equal to how much? Minus kt. So ఇప్పుడు Tm minus T infinity equal to e power minus kt. Tm equal to how much? T infinity plus e power minus kt plus T infinity. Then Tm is the function of T. Exponential. This is exponential. Clear? రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా అంటే ఇవి టచ్ కావు అసలు. అర్థమవుతుందా? కానీ e పవర్ మైనస్ kt ఇవి టచ్ అవుతాయి. ఎక్స్పోనెన్షియల్ అంటే ఇక్కడ ఇన్ఫినిటీకి వెళ్ళిపోవాలి, ఇక్కడ ఇన్ఫినిటీకి వెళ్ళిపోవాలి. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు t ఈక్వల్ టు 0 పెట్టు, ఏమొస్తుంది నీకు? t ఈక్వల్ టు 0 పెడితే, ఇప్పుడు t ఈక్వల్ టు 0 అని పెడితే t ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ 1 అవుతుంది. అర్థమైందా? ఇది పోయి దీన్ని టచ్ అయింది పైన, అట్లా. ఇప్పుడు అర్థమైందా? అట్లా రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా అంటే టచ్ కాదు, ఇది డైరెక్ట్ ఇన్ఫినిటీ పోతుంది, ఇది ఇన్ఫినిటీకి వెళ్ళిపోతుంది. కానీ రెండు ఇలా మామూలుగా మనము ఇట్లా తీసుకున్నాం అనుకో, 7 వరకు ఇక్కడ వరకే తీసుకుంటే గ్రాఫ్ 7 వరకు వస్తుంది. కానీ దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయాలి, దీంట్లో కూడా వస్తుంది, ఇట్లా వస్తుంది. మరి ఫాలో అయ్యి నెక్స్ట్ అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పండి. ఇక్కడ మనము అన్ని టెంపరేచర్లు డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్లో పెట్టేయచ్చు. టోటల్ ఆల్ టెంపరేచర్స్ ఆర్ ఇన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. ఎందుకంటే ఇది కెల్వినే కదా, డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తారు. క్లియరా? ఇప్పుడు 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ పెట్టినా నీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. కెల్విన్లో పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు అంటున్నా, ఎందుకంటే అన్ని డిఫరెన్స్లే కదా. సో నౌ టెల్ మీ, ఇది మనం ఫాలో కావాలి. జస్ట్ గ్రాఫ్ గీనింగ్ చెప్తాం అంతే, దాన్ని ఫాలో అయ్యేది. స్కూల్ లెవెల్లో అందరూ దాన్నే ఫాలో అవుతారు. క్లియరా? స్కూల్ లెవెల్లో హెచ్ కూడా చెప్పరు అసలు. ఆ కన్విక్ట్ ఈ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ అని కూడా చెప్పరు, కాన్స్టెంట్ అని చెప్పేస్తారు డైరెక్ట్గా. అర్థమైందా? డైరెక్ట్గా ఇది రాసేస్తారు. ఎట్లా రాస్తారంటే ఇట్లా పెట్టేసేది డెల్టా టీ బై డెల్టా టీ అంటారు.
ఈక్వల్ టు ఇదే ప్రపోర్షనాలిటీ వేసేసేది అదే కాన్స్టెంట్ కే అంటారు. ఏమంటారంటే ఇక్కడ పెట్టేస్తారు, డైరెక్ట్ గా కే రాస్తారు, ఇక్కడ టీ మీన్ అని రాసేస్తారు, అయిపోయింది అంతే. ఈ ప్రపోర్షనాలిటీ మైనస్ కే అని రాస్తారు, ఓకేనా. అప్పుడు డైరెక్ట్ గా నీకు టీ ఇనిషియల్ అక్కడ మైనస్ పెడతారు, టీ ఇనిషియల్ మైనస్ టీ మైనస్ 0 అని రాస్తారు టీ కింద. టోటల్ టైం వేసేయాలి, దట్ ఈక్వల్ టు కే ఇంటూ టీ మీన్ అంటే టీ ఇనిషియల్ ప్లస్ టీ ఫైనల్ బై 2 మైనస్ టీ ఇన్ఫినిటీ. సో ఇక్కడ అన్నీ కూడా ఫార్మాట్లు అన్నీ ఎట్లా ఉంటాయంటే 2 ఈక్వేషన్లు వస్తాయి ఖచ్చితంగా, అవి సాల్వ్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఏ క్వశ్చన్ అయినా అంతే, న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ లో క్వశ్చన్ గాని వస్తే ఏ క్వశ్చన్ అయినా ఈ ఫార్మాట్ అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? చూడండి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది నీకు, టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద బాడీ ఇన్ ఏ ఫాల్స్ ఫ్రమ్ వేర్ టు వేర్, వాట్ ఈస్ ద టీ ఇనిషియల్. ఇక్కడ రాసుకోండి, ఇక్కడ టేబుల్ రాసుకోండి, కేస్ 1 టేబుల్ రాసుకోండి. కేస్ 1 టేబుల్ ఏంది, టీ ఇనిషియల్. వాట్ ఈస్ ద టీ ఇనిషియల్, నేను ఎలా రాస్తానంటే టీ ఇనిషియల్ టీ ఫైనల్ టైం, టీ ఇనిషియల్ టీ ఫైనల్ ఇక్కడ టైం రాస్తాను. టీ ఇనిషియల్ అర్థమవుతుందా, ఇట్లా రాసుకోండి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో టీ ఇనిషియల్ ఎంత, 40 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ నుంచి 24 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పట్టింది నీకు, 2 మినిట్స్ పట్టింది. ఎన్ని మినిట్స్, 4 మినిట్స్ పట్టింది. 4 మినిట్స్ పట్టింది అనగానే ఈక్వేషన్ ఎలా వచ్చేస్తుంది చెప్పు, 40 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ మైనస్ 24 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ బై 4 minutes, that equal to how much, some constant into k, 40 plus 24 by 40 plus 24 by 2 minus surrounding temperature of the air ఎంత 16 అనేది కామన్ గా వస్తుంది, రెండిటికి కామన్ గా వస్తుంది. అర్థమైందా? దాని తర్వాత వాడు ఏం చెప్పాడు, టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద బాడీ ఇన్ నెక్స్ట్ 4 minutes అన్నాడు. నెక్స్ట్ 4 minutes అంటే ఇనిషియల్ ఎంత అయిందా 24. నెక్స్ట్ 4 minutes వాట్ ఈస్ ద టెంపరేచర్ అడిగాడు. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ 4 minutes లో టెంపరేచర్ ఎంత, నెక్స్ట్ కాబట్టి 24 అలా అదనమాట. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు చెప్పండి ఇక్కడ ఏం వస్తుంది చెప్పండి, 40 minus 24 ఎంత, 40 minus 24 ఎంత 16/4. ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ కే దెన్ దిస్ ఇస్ హౌ మచ్ 64 అంటే 32 16 k ఈక్వల్ టు 1/4. అర్థమైందా? ఇది పర్ మినిట్ లో ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు చెప్పండి ఇది ఇంకొక ఈక్వేషన్ రాయండి, నెక్స్ట్ లైన్ ఈక్వేషన్ రాయండి. నెక్స్ట్ లైన్ ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుంది, ఇనిషియల్ 24 ఫైనల్ టీ ఎంత టైము 4, ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ కే దట్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ 24 ప్లస్ టీ బై 2 మైనస్ 16. సో ఇప్పుడు కే ప్లస్ ఏం రాయొచ్చు 1/4 రాయొచ్చు. సో 24 మైనస్ టీ బై 4 ఈక్వల్ టు 1/4. దిస్ ఈజ్ హౌ మచ్ 24 ప్లస్ టీ minus 32/2. This here 48 minus 2t equal to 24 minus 32 ఎంత, t minus 8. here పక్కకు వస్తే ఎంత వస్తుంది 56 వస్తుందా, equal to 3t నా, t equal to how much 56/3 degrees centigrade. All temperatures must be from degree centigrade. 56/3 is the answer. అర్థమైందా? ఆల్ టెంపరేచర్స్ ఆర్ ఇన్, ఇది ఒక్క దాంట్లోనే డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వస్తుంది. మొత్తం థర్మోడైనమిక్స్ ఏం చదివినా కానీ ఇక్కడ మాత్రమే నువ్వు డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ లో అప్లై సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తావు. ఆల్ టెంపరేచర్స్ ఆర్ ఇన్
డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. అక్కడ కెల్విన్లో చేసినా అదే వస్తుంది నీకు, కానీ కెల్విన్లో చేస్తే మొత్తం చెత్త అవుతుంది. ఓకేనా, డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్లో పెట్టడం మేలు. ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంటుంది దీని మీద, యారో ఇంకో క్వశ్చన్ లాస్ట్లో ఉంటుంది క్వశ్చన్, స్టీఫెన్స్ లా విల్స్ లా ఎక్కడో ఉంది ఇంకో క్వశ్చన్. 70. Go to question number 70. Newton's law of cooling. Newton's law of cooling. అబ్బాయి నీట్ క్వశ్చన్ లో 5 ఉన్నాయి న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ లో, అవి కూడా చేయండి, అవి వచ్చేస్తాయి డైరెక్ట్ గా. Newton's law of cooling, question number 70, 29th January 2025. JEE 29th January 2025. చెప్పండి ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్ చెప్పండి. టేబుల్ రాసుకోండి, ఈజీగా ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ద టేబుల్. ఓకే, సో ఎలా అయినా రాసుకోవచ్చు. టీ ఇనిషియల్, టీ ఫైనల్, ఎట్లయినా రాసుకోవచ్చు అర్థము. దిస్ ఈజ్ హౌ మచ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద టీ ఇనిషియల్? దిస్ ఈజ్ వాట్ టీ ఇనిషియల్, టీ ఫైనల్, టీ ఇనిషియల్, టీ ఫైనల్, టైం టీ. ఎంత నుంచి ఎక్కడ వరకు? 90 నుంచి 80 వరకు టైం ఎంత? టీ. 90 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ నుంచి 80 టైం ఎంత? టీ సెకండ్స్ పట్టింది, టీ మినిట్స్ పట్టింది. రూమ్ టెంపరేచర్ టీ ఇన్ఫినిటీ ఈక్వల్ టు 20 degrees centigrade. After that, the time taken by the singular cup of coffee cool from 80 to 60. 80 to 60 in the same environment. T star ఎంత అని అడిగాడు, in terms of T లో అడిగాడు. దీనికి ఒక ఈక్వేషన్, దీనికి ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది, రేషియో కొడితే ఆన్సర్ వస్తుంది. క్లియరా? వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? టెల్ మీ. 90 minus 80. 90 minus 80 by 2, that equals to k into 90 plus 80 by 2 minus how much? 20 minus 20. ఇంకొక ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుంది? 80 minus 60 by t star. 60 by t star equal to k into 80 plus 60. 80 plus 60 by 2 minus 20 degrees centigrade. So finally, ఈ రెండింటిని రేషియో కొడితే ఏమొస్తుంది? 10 20 10 by t by 20 by t star. Are you clear? That equals to k into ఇదంతా 80 150 60 170 by 2. 170 by 2 ఎంత? 65. 170 అంటే 85. 170 అంటే 85. 85 minus 20 ఎంత? 65. డినామినేటర్ లో 140 70 50 అంతేనా? ఎంత ఇది? 140 70 50. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? టీ స్టార్ బై 2t వస్తుందా? 2t వస్తుందా? ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది చెప్పు? కేకే పోతే 5 1 జారు 5 3 జారు 10 5 t star equal to how much? 13t by 5. ఓకేనా? సో న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ లో ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా చేయగలమని నమ్మకం ఉందా? ఇట్లానే ఉంటుంది ఫార్మాట్. క్లియరా?
Next. This part done. Now coming to question number 4. Young's modulus of elasticity of the material with rise in temperature. Rise in temperature. Young's modulus of the material. Okay na? ఇక్కడ 4 ways లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు దీన్ని. ఫస్ట్ ఫిబ్రవరి జేఈ ఫస్ట్ ఫిబ్రవరి 2024 ఫస్ట్ ఫిబ్రవరి 2024 అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు మనము ఎక్స్ప్లెనేషన్ 1 theoretical explanation. Okay, when temperature is rising, temperature increases, material becomes smooth. Clear? That is what rigidity falls. What happens when it is smooth? Rigidity decreases. Rigidity of the material decreases. Modulus of rigidity decreases. Modulus of rigidity decreases. Then corresponding modulus of elasticity. Young's modulus of elasticity decreases. Why decreases? అర్థమవుతుందా? explanation 2. Second explanation. Okay na? What is the thermal load by sigma thermal equal to y into delta L thermal by L. Clear? So ikkada delta L thermal y is distance between the molecules. If it is initial, it is length initial is how much? L initial. After that, distance between the molecules increases. L final, delta L increases by rise in temperature. Delta L increases. అర్థమవుతుందా? Delta L is what? L alpha delta T. Delta L is directly proportional to delta T. Delta T increases, delta L increases. Clear? Then Y is inversely proportional to delta L thermal. Clear? Delta L thermal increases. Y decreases. అర్థమవుతుందా? Next explanation 2. Explanation 3. F thermal equal to how much? What is the K thermal? AY by L into delta T. Delta L thermal. This is how much? F equal to K delta L. Hooke's law. F equal to K delta L. K equal to how much? AY by L. F equal to K delta L. So తర్వాత ఏమో చెప్పండి. దీని ఏం రాయొచ్చు?
delta L alpha delta T, F thermal equal to how much? YA alpha delta T, YA alpha delta T. Clear up? Then Y is what? Inversely proportional to delta T. Y is inversely proportional to delta T. Delta T increases, Y decreases. Based on these three explanations, which option correct? Decreases correct. Next, question number 5. This is the question from calorimetry. Okay, now ice at ఎంత పెంచింది -10 నా -10 degrees centigrade. These are the ice cubes. Ice cubes. Ice at -10 degrees centigrade. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ice to ice. Here parallel గా calorimetry కంటెంట్ కూడా అయిపోతుంది. క్లియరా? సో ఇప్పుడు చూడండి ice to ice at 0 degrees centigrade. This is also ice. 0 degrees centigrade. After that, at constant temperature, ice to water. This is what? Ice to water. Water at 0 degrees centigrade. This is the water. Water at 0 degrees centigrade. Next, water at 0 degrees centigrade to water at 100 degrees centigrade. This is also water. This is water. Constant temperature. Okay, now this is the temperature. This is what? Temperature. This is the temperature T. Okay, so here temperature versus time graph. Heat supplied. Okay. Heat supplied. Clear? So ikkada water to steam. Steam at 100 degrees centigrade. Clear? So ikkada దీన్ని ఏమంటారు చెప్పు? దీన్ని ఏమంటారు? ఫ్యూజన్ అంటారు. This is called fusion. Okay na? Latent heat of fusion ఎంత? What is the latent heat of fusion? 80 calorie per kg. Okay na? 80 calorie per gram. 80 calorie per gram. అర్థమైందా? Latent heat in terms of joule ఎంత? 335 kilojoule per kg. అర్థమైందా? సో దీని ఏమంటారు చెప్పు? ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఏమంటారు? స్పెసిఫిక్ హీట్. This would be latent heat. Latent heat equal to mass of the ice or water into latent heat of fusion. Clear? ఇక్కడ దీన్ని ఏమంటారు? వేపరైజేషన్. Latent heat of vaporization ఎంత? Mass of the water into latent heat of vaporization. This is the sensible heat. Specific heat. School level లో specific heat అంటారు. క్లియరా? సో ఇప్పుడు నీకు latent heat of vaporization ఎంత? 540 calorie per gram. ఓకేనా? ఐస్. సెన్సిబుల్ హీట్ కి latent heat కి డిఫరెన్స్ ఏంది?
సెన్సిబుల్ హీట్ లేటెంట్ హీట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇక్కడ టెంపరేచర్ చేంజ్ ఉంటది, ఇంక్రీజా డిక్రీజా డిఫరెంట్, ఫేజ్ సేమ్ ఉంటది. లేటెంట్ హీట్ లో ఫేజ్ చేంజ్ ఉండి టెంపరేచర్ సేమ్ ఉంటది. అర్థమవుతుందా? ఇట్లా